ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। दूसरे नंबर ते कि ये मोगे जिले के विच लंडे के या दूसरे जिहड़े 5 महल्ला क्लीनिक है उस तो बाद ये महल्ला क्लीनिक शो क्यों नहीं होंदा। ते नाल दे जिहड़े इहदे 166 पिंड लगदे उहदी आबादी 1,44,00,000 तकरीबन। तुसीं देख सकते हो कि इन्ना कुछ नुमाइंदा इन्ना सिस्टम होंदे बावजूद भी इस धर्मकोट के एडे चंगे हॉस्पिटल नूं महल्ला क्लीनिक का रूप दे दिता गया। ये किते ना किते प्रशासन की सिस्टम की सब तो वड्डी जनता नाल ये धोखा होया जिहड़ा मैं बकायदा RTI राਹੀਂ पता किया कि जे सरकारी हस्पताल दे विच कोई फंडिंग नहीं सिस्टम तो फंड कित्थों आया। जे फंड दूसरे पास किसी होर फंड तो भी यूज़ किया गया वो फंड जिहड़े कानून के हिसाब नाल कि गलत हुंदा। ये तुसीं RTI लई है इहदे विच लिखिया भी कोई भी मुहल्ला क्लीनिक दा काम ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 15/8/22 ਤੋਂ 24/1/23 ਜੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਐਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ सरकार ने किवें बनाती। पिछले तकरीबन 2-3 साल के अरसे च जिहड़ी बनी हुई है अकाली दल वाले बनी हुई है तो बकायदा इहदा इनोग्रेशन सिस्टम अंदर बोर्ड लगा हुआ। इन्हों ने की किया ये बिल्डिंग के 2 पार्ट ने 2 पार्टां दे विच बिल्डिंग नूं हाफ इन PHC के अकॉर्डिंग देती जिथे दूसरे मैडम बहते हैं तो अद्धी देती महल्ला क्लीनिक जिते महल्ला क्लीनिक के डॉक्टर बहते हैं। जे देखा जाए जिहड़ी एड्डी वड्डी इमारत बनी आ जी ये इन्हां ने हुण आम आदमी पार्टी ने बनाई है क्योंकि इहदे उत्ते मूहरे बोर्ड लग गया भगवंत मान की बड़ी सोहनी तस्वीर लगी है। इमारत किते नहीं बनाई बाकी दूजा भी ये लीपा पोती जो भी इन्होंने लाइटिंग की है जो भी सिस्टम कुर्सियां वगैरह जो सिस्टम रखा है इन्होंने किस फंडिंग तो की उसकी मैनू कोई डिटेल नहीं मिली। सत श्री अकाल तुसी देख रहे हो रोजाना टाइम ते मैं हाँ चमकौर सिंह लोपो। दर्शकों तुहानू पता है कि जदों तो भगवंत मान सरकार ने पंजाब दे विच कहंदे सी एक तो सेहत सहूलतां ते दूजा सिक्ख्या सेहत ते सिक्ख्या नूं लैके सरकार बनी सी ते सेहत नूं लैके की उन्होंने कदम चुक्या कि मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े भगवंत मान साहब ये कहिंदे हुंदे सी कि बादल साहब जां दूजे हर एक चीज़ दे उत्ते आपदी फोटो ला लैंदे आ कहंदे राशन कार्ड होण चाहे कोई भी होवे सरकारी स्कीम हुंदी आ पर फोटो आपदी मुख मंत्री लाउंदा है। पर भगवंत मान साहब ने इत्थे मूहरे आपदी फोटो लाई आ। इत्थों तक कहिंदे हुंदे सी कि जेकर अकाली दल वाले भांडे वंडणगे ते उहदे उत्ते भी बादल दी फोटो होऊगी ते अगला क्या करूगा बादल मांजता। पर अज पता नहीं क्यों भगवंत मान साहब वो गल्लां भुल के जिहड़े कहिंदे हुंदे सी कि जदों मंत्री जां कोई विधायक पिंडां दे विच आवे उह तों सवाल पुछिओ। अज जे कोई पत्रकार जां बुद्धिजीवी सवाल पुछदा ते उहदे ते परचा दे दिता जांदा थाणे विच भेज दिता जांदा। कई पत्रकार वीरां दे उत्ते भी परचे दर्ज होए ने जिहड़े अजे तरीकां भुगतदे फिरदे आ। पर गल करिए असीं हलका धर्मकोट विधान सभा हलका धर्मकोट आ मोगे जिले दा उत्थे खड़े आ जिथे मिनी PHC सीगा ते हुण इत्थे बन गया जिहड़ा हैगा आम आदमी क्लीनिक। पर एक नौजवान ने RTI पाई जानकारी लई सेहत विभाग ने जदों जानकारी दिती ते हक्के बक्के रह गए कि ये जिहड़ा हस्पताल है इहनूं असीं कोई ग्रांट नहीं दिती। सेहत विभाग वल्लों हैल्थ कारपोरेट सिस्टम आ जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜੂ, ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੌਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖਾਸ ਕਰ 5-6 ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੀਚਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ RTI ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 15/8/2022 ਤੋਂ 24/1/2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ RTI ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ RTI ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਿਨੀ PSC ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32,000 ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 166 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,44,000 ਤਕਰੀਬਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ RTI ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਫੰਡ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੰਡ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ RTI ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 15/8/22 ਤੋਂ 24/1/23 ਜੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਐਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, 2 ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਫ ਇਹਨੇ PHC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡਮ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 32,000 ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 9,000 ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੀ ਸਿੱਕਾ ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ RTI ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਕੇ RTI ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀ PSC ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 35 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਚਮਕਾ ਦਈਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੈਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਗੌਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਜਾਂ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਜਰੀਅਨ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਜਰੀਅਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 32 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਟੂਗਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਮਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 32,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ RMP ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰਹਿ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮੱਲੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ 32,000 ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 32,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ RMP ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ MBBS ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਦੀਨ ਮਾਨਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ PSC ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈਆਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਦੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਕੱਸਦਾ 18 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ 945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨੌਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੋਗੋ ਲੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੁਖੀਆ ਹੀ ਦਬਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ RTIਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੇ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਆਂਦਾ 18 ਕੱਸਦਾ 18 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 80 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ 1-1 ਰੁਪਏ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਦਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਗੋ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੰਨੀ PSC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖੰਘ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ RMP ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ, ਮੋਗਾ, ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ।